का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जबर छत्र तख्तां दे मालक गुरगद्दी ते सुभाईमान पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब जीआं दी पावन हजूरी विच बड़े ही सत्कार दे नाल शरधा दे नाल दूरों नेड़ों चल के आप जी जुड़ बैठे हो। आओ इस समय नूं गुरु दे प्यार विच सफला बनाइए। सतगुरां दे पावन इतिहास दे विचों आप जी ने सरवण कीता सी। भाई भगीरथ जी जिन्हां दे बचनां दा असर मन सुख शाहूकार ते होया, जो बेशक दुनिया के कर्मा कांडां ते पखंडां तो अक चुका सी। भाई भगीरथ नूं अपने घर लैके गया, एक रात रखिया, प्रशादा छकाया। मन विच लोचा है, मन विच इच्छा है पूरे गुरु नूं मिलण दी। भाई भगीरथ नूं आखण लगे जे तेरा गुरु पूरा ते मैनूं नाम लैके बुलावे, मेरा नाम की है। दुकान तो साजो समान लिया, घर दे विच सोने का चूड़ा सी बड़ा कीमती। कह लग्या सिखा जे तेरे काम आउंदा ते आपां हुणे ही चलदे आ, नहीं तैनूं इत्थे एक दो रात होर कट्टणी पैणी। भाई भगीरथ ने किसी भी कीमत ते इत्थे दूजी रात नहीं बिताउणी। सोने का चूड़ा लैके, विआह का समान लैके सुल्तानपुर लोधी नूं कूच कीता। सारे रस्ते रब दीआं गल्लां करते रहे। तरह तरह के मन सुख के हिरदे विच सवाल उठते ने, जवाब आउंदे आ, ख्याल आउंदे पता नहीं गुरु किहो जिहा होना, किते पहलियां दे वांग ये भी कच्चा ना होवे। चलते चलते सुल्तानपुर लोधी पहुंचे ने, मोदी खाने ते मेरी सच्ची सरकार साहिबाग बैठे हैं। गड्डे रोके गए। भाई भगीरथ जी मन सुख शाहूकार नूं लैके सतगुरां दे पास आए। इत्थों तक आप जी ने सारी कथा नूं बड़े आनंद नाल सरवण कीता। आओ बिरती नूं सूक्ष्म बनाइए। चलिए सुल्तानपुर लोधी की पावन धरती ते सुरत करके ध्यान करके पाओ प्रेम की सांझ। गज बज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। अवलोकत भेवत पल लोचन, बचन उचारे धर्मै विमोचन। दीन दुनिया दे वाली गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह भाई बाला जी दे समेत हट ते बैठे आ। सहज सुभाव भाई भगीरथ जी बचना दे बधे हुए जिन्नी समय सीमा गुरु साहब ने बख्शी उहदे विच पहुंच गए। पर अज इकल्ले नहीं, नाल कोई होर व्यक्ति है। गुरु नानक साहब जियां नूं दूरों वेख के भाई मनसुख बड़ा आश्चर्य ते हैरान है, क्योंकि गुरु साहब लौकिक रीत विच वरत रहे हैं। एक ते हुंदी दुनिया, सतगुर ते दुनिया के सेवादार बने, जमाने की परवाह नहीं कर रहे, सगों इस जमाने की सेवा कर रहे। भाई मनसुख के मन में ख्याल आया जे गुरु पूरा ना ते मेरा नाम लैके मैनू बुलावे।
ਜੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ, ਚਰਨੀ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਭਗੀਰਥ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖੇ। ਜਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰਖ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਸਵੱਟੀ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਗਈ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਐ। ਆਓ ਭਗੀਰਥ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਮਨ ਮਲ ਆਗਰ ਰੀਤ ਵਿਚਾਰੀ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਸੀ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋ। ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਨ ਹੋ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੰਦਨ ਨਿਕਟ ਸਭ ਚੰਦਨ ਹੋਈਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੀਤਲਤਾ। ਦੂਜੀ ਖੂਬੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁੱਖ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਬਾਂਸ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਮਜ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਚੰਦਨ ਵਰਗਾ ਏ, ਮਨ ਸੁਖ ਵਰਗੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਚੰਦਨ ਬਣਾਉਣ ਚੱਲਿਆ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ ਲੈ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਫੈਡਅਪ ਹੋਇਆ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਅੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਉਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਆ। ਇਹ ਵੱਡਪਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ। ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਪਾਵਨ ਉਸ ਪਲਗੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕੜੀ ਤੇ ਬੱਟੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮਰਦ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਰੂਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਭੁੱਖ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਏ। ਪੂਰਬ ਥੋ ਮਨ ਸੁਖੇ ਕਚ, ਕਿਉ ਨਾਮ ਚਾਹਤ ਅਬ ਸਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜੋ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਨਸੁਖ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੱਚਾ ਸੀ ਮਨਸੁਖ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਮਨਸੁਖ ਸੀ ਪਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਭਗੀਰਥ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਤਿਨਾਮ। ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਆਨਿਓ ਆਪਣੇ ਸੰਗਾ, ਧਨ ਸੰਤ ਮਤ ਕੀਟੀ ਪਰੰਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਮਨਸੁਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਆਖਦੇ ਆ ਭਗੀਰਥਾ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਕੱਚ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰੰਗ ਚਾੜਨ ਲੈ ਆਇਆ। ਕੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ। ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੰਚੈ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ। ਕੱਚਾ ਧਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਹੀ ਨੇ। ਆ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਹੋਵੇ, ਡਾਲਰ ਹੋਣ, ਸੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕੱਚ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ? ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਨਾਮ। ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਾ ਸੀ ਮਨ ਸੁਖ, ਪਰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਹਰੇਕ ਮੈਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਗੀਰਥਾ ਧੰਨ ਹੈ ਭਾਈ ਤੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਚ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੱਚੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਖੋ ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾਉਣਾ ਖਾਣਾ, ਐਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਬਿਰਤੀ ਉਹ ਧਰਨ। ਪਰ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਬੜੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੜੀ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪੁੰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਨ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਮਨਸੁਖ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥੇ ਤੇਰਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨਸੁਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਭਗੀਰਥਾ ਤੂੰ ਹੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਇੰਨਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਪਿਆ। ਸੁਣ ਬਚ ਧਾਏ ਚਰਨ ਲਪਟਾਏ, ਮਨੋ ਮਿਲਿਓ ਜਲ ਅਦਕ ਤਿਸਾਏ। ਕੁਝ ਨਾ ਸੋਚਿਆ, ਲੱਗਿਆ ਮਨਸੁਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਵੇਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ। ਓਏ ਅੱਜ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਓ ਦੇਵੈ ਜੋਰ। ਚਰਨ ਗਹੋ ਬਕੋ ਸੁਭ ਰਸਨਾ, ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਾਣ ਅਕੋਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ, ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਰੋਇਆ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ, ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਭਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਛੁਪਿਆ ਬੈਠੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ, ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ, ਕਿੰਨਾ ਚਾਹ ਹੋਣਾ। ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਉਹਨੇ ਸੇਜਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਆਹ ਸੋਜ ਧਰ ਦੀਨ ਅਗਾਰੀ, ਬੋਹਰ ਭਗੀਰਥ ਗਿਰ ਉਚਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਐਸੇ ਡਾਢੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ, ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ, ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲੀਏ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਮਨਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਰਦ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉਠਾ ਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਭਾਈ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਪਰਖ, ਕਸਬੱਟੀ। ਪਰ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੌਕਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਆਓ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਖੁਸ਼ਾਮਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆਰਿਆ ਕੀ ਛਕੇਗਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਮਰਦ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ, ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੂਰੀ ਲੈ ਆਇਓ, ਸਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ? ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੂਜੀ ਰਾਤ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੇ ਦਾ ਚੂੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ, ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੂੜਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਨਸੁਖ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੂੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਚੁੱਪ। ਦੂਜਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੰਦਨ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਰਦ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਰ ਮਨਸੁਖ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਦ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਮੱਖੀ ਦਾ ਡੰਗ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਕੰਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅਣਡਿੱਠ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ।
ਬੜਾ ਕੁਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਗਮ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਆਵਰ ਸਰਬ ਰਾਵਰ ਕੋ ਗਿਆਤਾ, ਕਹਿਣ ਬਨੇ ਨਹਿ ਮਮ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਐ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਗਿਆਤ ਹੈ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਆਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਜਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਸਦਕਾ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਨ ਸੁਖ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਚੂੜਾ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਰਖ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਫਾਫੇ ਪੰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ 4 ਦਿਨ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸਰੋਪਾ ਨਾ ਦਊਂ ਤੇ ਬੂਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜ਼ਮਾਨਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਨ ਸੁਖ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੰਦਰੀ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਵੈਸੇ ਪਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੈਠਾ ਸੋਚੀ ਜਾਊਗੀ, ਮਾਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ 'ਚ ਸਮਾਨ ਦੇਤਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਸੀ, ਆਨੰਦ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਹੈ ਵੀ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ 7 ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰਾਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੋ ਸਤਨਾਮ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਆ, ਕਰਮ ਵੱਡੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਦੀਵੇ ਦੂਵੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਬਾਗ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਵੇਖ ਲਈ, ਉਹ ਤਿੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਵੇਖਦਾ। ਮਨ ਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਆ, ਐਸਾ ਕੀ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਬੜੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਸ ਮਰਦ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਨਾਮ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਸੁਨ ਸਰੋਨੇ, ਜਹ ਆਵਾ ਤੁਮਰੋ ਸਿੱਖ ਹੋਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਮਨ ਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਮਨ ਸੁਖ? ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਪਰਖੋਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖਦਾ, ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਜਾ ਪਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਸਵੱਟੀਆਂ 'ਚ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਰ ਤਿਨ ਕੋ ਸਨਮਾਨਾ, ਬਹੁਰ ਹਕਾਰ ਲਿਓ ਮਰਦਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਆਖੇ ਲੈ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ? ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੋਟ ਵੱਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਲ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਦਿਖਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਦੱਸਦਾ ਮਾਤਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ, ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਆਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਆਏ ਨੇ ਘਰੇ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਭੱਜਿਆ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ ਬੜਾ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ, ਇਹ ਚੋਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੌੜੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਸੋਜ ਦੀਨੀ ਕਰ ਪੂਰੀ, ਹਰਖਤ ਭਇਓ
ਬਿਲੋਕ ਤਰੂਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਲਿਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੇਖ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਘੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਕਿਉਂ ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਕਦੇ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੂੰ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਭਾਈ, ਆ ਚੁੱਕ ਸਮਾਨ ਤੇਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਹੋਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਲੈ ਜਾ ਨਗਰ ਚ, ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਰ ਰੱਖ ਲਈ, ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਰਦਾਨੇ, ਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ, ਫਰਜ਼ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਟੁੱਟਿਆ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਨੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਖੜਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਭ ਨਾਲ ਖੜਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਦਾਤਾ ਏ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਮਨ ਸੁਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲਦੇ, ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਪਰਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਸਵੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪੜ ਰਹੇ ਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਲਾਂਭੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਚੂੜਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਰਦ ਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨੇ ਉਹ ਸਮਾਂ, ਧੰਨੇ ਉਹ ਘੜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਦਰਬ ਸੰਗ ਪੁਨ ਦੀਨਮ ਕੰਦਾ, ਲੇ ਗਮਨਿਓ ਔਰ ਧਾਰ ਆਨੰਦਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਚੂੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬਾਲਿਆ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਪਈ ਭਾਈ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ? ਜਿੰਨੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕ ਲਾ। ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਸਤਰ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਰਾਸੀ ਨੇ, ਭੂਮ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਰਦ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਇਹ ਮਰਾਸੀ ਹੈ, ਭੂਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਜਾਨੋ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਨਾ ਧਰਮ ਵੇਖਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਬਹੁ ਜਸ ਬਿਸਤਰ, ਕਹੈ ਨ ਤਿਨ ਸਮ ਅਪਰ ਉਦਾਰ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਾਏ ਭੋਈ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਆਇਆ, ਲੋਕੀ ਵੇਖਣ ਹੈਰਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ, ਗੱਡੇ ਭਰੀ ਆਉਂਦਾ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ। ਕਿਹਨੇ ਭੇਜੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭੇਜੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਪੂ ਦਾ ਵਿਹਲੜ ਪੁੱਤਾ ਇਹਨੇ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਧਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਚੂੜਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਭਰੀ ਫਿਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਸਭ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਸਿਫਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰੇ ਕੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸਮਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਵਾਜਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਏ। ਹੋਰ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ ਮਨ ਸੁਖ ਸੋ, ਸ਼ਰਦਾ ਬਦੀ ਬਿਤੇ ਦਿਨ ਦੋ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨਗਰ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਟੁੱਟਿਆ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਏ ਨਾ, ਕਮਰਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦੋ, ਪਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿਣੀ ਪੈ ਜੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹਉਮਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਿਆ। ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਉਹ ਰਿਹਾ,
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਦੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਮਨ ਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ, 1 ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ, ਮੁੜ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਮਨ ਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਵੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹਉਮੈ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਏਡਾ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਆ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਉੱਠਣੀ ਬੈਠਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮਰਦ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਭਰਮ ਜੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਦੀ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਰਦ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਤਿਨਾਮ। ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕੱਚ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ, ਗਈ ਸ਼ਰਧਾ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਬੋਲੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁੱਟਾਂ ਥੱਲੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਨ ਸੁਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਬਾਗ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਆਟਾ ਸੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਮਾਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਭਾਈ, ਆਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਡ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਮਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁੱਟ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਜੀ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ, ਵੀ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਚੰਦਨ ਨੇ ਮਨ ਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵਰਗੇ ਨਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਚੰਦਨ ਬਣਾਤਾ। ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਰਖਦੇ ਸੀ, ਔਖੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਜੋ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਏਕ ਸਮੈ ਬੈਸੀ ਅਗ ਕੰਦਨ, ਬੋਲਿਓ ਬਚ ਕਰਕੇ ਪਦ ਬੰਦਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮਨ ਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਕਦੇ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਚੂੜਾ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਗੇ? ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਤੀ, ਸਿੱਖ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਤੀ, ਪੁੱਤ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਮਰਦ ਨੇ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ। ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਮਰਦ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਨਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕਟਾਈ, ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਬਣਦਾ ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਆਉਣਾ, ਚੱਲ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਭਾਈ ਮਨ ਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਵੀ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਮਨ ਸੁਖ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮਨ ਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਏ। ਜਗ ਬੰਧਨ ਏ ਗਰਤ ਗਵਾਰਾ, ਮੋਜ ਬੂਡਨ ਤੇ ਕਰੋ ਉਦਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਮੰਗ ਲੈ ਭਾਈ ਕੁਛ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ ਜਾ ਮੰਗ ਲਾ। ਕੀ ਮੰਗੂਗਾ ਜੀ? ਜਗ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਪਰਖ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਡੋਲ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਕਿਤੇ ਘੜੀ ਮਿਲ ਜੂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਧੀਆ ਮਹਿੰਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਚੱਲਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਬ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਨਿਸਬਾਸਰ ਜਿਸ ਮਿਹ ਦੁਖ ਭਾਰੇ, ਅਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹਿ ਸ਼ਾਂਤ ਨਿਹਾਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਮਨ ਸੁਖ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਸ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਜੇ ਆ ਜਾਣ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਬਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਈ ਉਦਣ ਸਮਝੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅਜੇ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨੇ?
ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੜੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨ, ਜਦ ਕਿ ਮਨ ਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਪਦਾਰਥ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਆ ਵਪਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ 4 ਪੈਸੇ ਆਉਣ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੁਖ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਪਦਾਰਥ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਮਝੋ ਓਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਓਨੀ ਘੱਟ ਨੀਂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਸੁਖੀ ਹੋਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੇ। ਕਦੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਪਦਾਰਥ ਬੜੇ ਨੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਮਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਪ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਮਨ ਸੁਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵਪਾਰ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਡੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਸ਼ਰਨ ਸ਼ਰਨ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤਿਹਾਰੀ, ਉਪਦੇਸ਼ੋ ਲਖ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਲੈ ਕੁਝ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ, ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼, ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਮਰਦ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੋ ਜੇ, ਆਹ ਹੋ ਜੇ, ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜੇ। ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ 50 ਸਾਲ ਹੈ, 60 ਸਾਲ ਹੈ, 70 ਸਾਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਛੋ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬੜੀ ਆਨੰਦਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 100 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜੀ ਲਈਆਂ, 100 ਉਮਰਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਰਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕਦੋਂ ਬੀਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਅੱਜ ਦਿਨ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਵੇਖ ਤਾਂ ਜਰਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ, ਤਰੀਕ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ। ਕਿਉਂ? ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਇੰਨੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਨ ਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਆ ਜੱਗ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਮੈਂ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੰਧਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ, ਮਰਦ ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤਿਜੋਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਇੱਥੇ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧਣਗੇ, ਕੋਈ ਖੋਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਝੰਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇਹੀ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸੁਣਤ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦ ਬੋਲੇ ਬਾਣੀ, ਗਤ ਦੈਨੀ ਲਚਨਾ ਮੇਸਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਰਦ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਮਾਂਜਿਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾਂਜਿਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਖਿਆ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਉਮੈ ਸੀ, ਨਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਲਾਇਕ, ਯੋਗ, ਅਧਿਕਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਾ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾ। ਜਿਸ ਪਲਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮਰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਭਾਈ ਮਨ ਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਬਿਠਾਇਆ ਏ। ਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਹੋਮੈ ਮਨ ਧਾਰੀ, ਮਮ ਘਰ ਮਮ ਧਨ ਮਮ ਸੁਤ ਨਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸੁਖ ਜੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵਹਿਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਉਮੈ। ਹਉਮੈ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਓ ਮੈਂ, ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਮਹਾਨ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਸ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਆ। ਉਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਮ ਸੁੱਤ, ਸੁੱਤ ਨਾਮ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਬਣਤਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰਤ ਦਾ, ਘਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਜੁੜਿਆ? ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਉਮੈ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਪਲਾਟ,
मेरी कोठी, मेरे बच्चे लायक, मेरा फलाना। तेरे वर्गे सज्जणा किन्ने आके तुर गए जिन्हां दे बच्चे साइंटिस्ट हो गए, साधु भी हो गए, ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੈ ਲੂ ਕੇ ਗਈਆਂ ਕਿਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਬੰਦਾ ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਮਰਦ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਇਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਮਮ ਪਰਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਅਸ ਹਾਥੀ, ਏ ਮਮ ਗ੍ਰਾਮ ਸੈਨ ਮਮ ਸਾਥੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਖਤਮ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੇਰੀ ਫੌਜ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ, ਮੇਰਾ ਹਾਥੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਹਾਥੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਕਿਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੈ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ, ਖੜਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਆਹ ਵੇਖ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਕਿੱਡੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਚੱਲਦੀ ਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਹਉਮੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਸਿਆ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗਣਾਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ। ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਹਉਮੈਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਆਣਪ, ਇਹ ਵੀ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕਈ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਹਉਮੈ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਮੇਰੇ ਹਾਥੀ, ਮੇਰੀ ਸੈਨਾ, ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਆਹੀ ਹਉਮੈ ਲਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ? ਹਉਮੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਦੇਹਾਦਕ ਤੇ ਅਪਰ ਪਦਾਰਥ, ਜਹਾਂ ਜੀਵ ਮਮ ਧਰੀ ਅਕਾਰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਉਮੈ, ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਆ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਈਗੋ ਕਿੰਨੀ ਜੁੜੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਮਹਿੰਗੇ ਜੁੱਤੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਹ ਗੋਲਡ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਪਾਇਆ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਫੇਅਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਮਹਿੰਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਉਮੈ ਆ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਉਮੈ, ਇਹ ਤੇ ਲੱਗ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬਾ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ? ਲਬਾ ਲਬ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਭਰਿਆ ਨਾ ਇੰਨੇ ਭਾਰ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਲੋਡ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਝਟਕਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢ ਅੰਦਰੋਂ। ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਚੰਗਾ ਏ, ਲੋਕੀ ਮੇਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਹਉਮੈ। ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਜਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨਸੁਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੇਜਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਜਾ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲੱਗੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਉਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੂਝੀ ਹੈ, ਕੋਟ ਜੋਰੇ ਲਾਖ ਕਰੋੜੇ ਮਾਨਾ ਹੋਰੇ, ਪਰੇ ਪਰੇ ਕੀ ਲੁਚੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੜਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਫਲਾਣੀ ਤਾਂ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ 'ਚ ਮਿਲ ਜੂ, ਬੰਦਾ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਫਲਾਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ, ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੇ ਮਨਸੁਖ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਿੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮੱਛੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕੁੰਡੀ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੜਫਦੀ ਹੈ, ਝਟਪਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਤੜਫਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਨੇ ਏਦਾਂ ਬਿੰਨ ਲਿਆ,
ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੜਫਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸੁਖ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਂ ਵਧੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਉਮੈ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੀ ਧੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੁਆਰਾ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਤਾ। ਹਉਮੈ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਮਾਉਣ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ, ਸਿਰਫ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸੁਖ ਜੀ ਕੰਮਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੁਖੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਈ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਾਤਾ, ਮਰਦ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮਕਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਾ ਨਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ, ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ। ਰੱਬਾ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਝੁਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸੁਖ ਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਓਗੇ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲ ਵੇਖੋਗੇ, ਇਹੀ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਮਿਲ ਜੇ। ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਸਵਿਚ ਖਾਤਾ ਹੋ ਜੇ। ਮਿਲਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦਾ ਲੱਡੂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੂਜਾ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਖੀ ਆ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ, ਐਡਾ ਭਾਰ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਸੁਖ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਕਿਹੜੇ ਪਲ ਹੋਵੇ। ਤਹਾਂ ਹੋਤ ਨਿਤ ਦੁਖ ਕੋ ਸੰਗੀ, ਵਹੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਦਕ ਭੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ? ਸੌਖਾ ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਬਜ਼ਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪੜ ਵੇਚਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂ, 100 ਪਾਪ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਕਰਦਾ ਨਾ ਖੁਦਾ ਲਾਂਭੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਧੀ ਪੁੱਤ ਆਪਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਘਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਗੱਡੀ ਵਧੀਆ ਲੈ ਲਈ, ਪਦਾਰਥ ਚੰਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਸਤਾ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਖਰਚੇ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥ ਜੱਗ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਮਨਾਲੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਓ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹੂਗਾ। ਬੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਬੈਠੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁੱਛੋ ਬਾਈ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀ ਮੌਜ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਗੰਢਾ ਦੇਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਮੌਜ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਕਥਾ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਮਰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸੁਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਕਰ, ਚੱਲਿਆ ਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਦ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਗਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀਏ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੌਖਾ। ਰੈਂਟ ਤੇ ਘਰ ਅਗ ਲਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਹੀ। ਤੇ ਆਹ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥ ਜੱਗ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਦੀ ਚਾਹਤ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਧੀ ਪੁੱਤ ਪਦਾਰਥ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਖੋਹ ਲਿਆ ਦੁੱਖ ਥੋੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਗੀ, ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਬੰਦ ਮਨ ਆਪਨ ਕਰ ਆਪੋ, ਸਹਿ ਜੀਵ ਜਗ ਮਹਿ ਬਹੁਤਾ ਪੋ। ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਤਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ, ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਮਰਦ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਕੋੜ ਦਾ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ, ਤਰਫਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ। ਕਿਵੇਂ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਆ ਬੰਦਾ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਨਾ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ। ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਝੂਠ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਿਆਹ 'ਚ ਗਿਆ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰੇ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਖਾਧੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ ਲੱਡੂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਖੜਿਆ ਤੇ ਖੜਾ ਝੁਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਚਦੇ ਆ ਯਾਰ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਏ, ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਜੱਚਦੀ ਹੈ, ਟੌਰ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੁੱਖ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੈ ਵਸਤੂ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਸੀ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਸੁਖ ਜੀ, ਅੱਧੇ ਦੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਧੇ ਦੁੱਖ ਆਪ ਸਹੇੜੇ। ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ, ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਨਾਮ। ਮੇਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਈ? ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਨੂੰਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ? ਧੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਬਈ ਮੇਰੀ? ਹਉਮੈ ਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਬੜਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਦੁੱਖ ਸਹੇੜ ਰਿਹਾ। ਵਿਹਲਾ ਜਦ ਬੈਠੂਗਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਬਦਲਾ ਦਿਆਂ। ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਬੰਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ, ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਤਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਸੁਖ ਜੀ, ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸਮਝ ਕੇ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਆਪ ਸਹੇੜੇ ਹੋਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਪ ਸਹੇੜੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੀ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਹ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਆਪ ਸਹੇੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ 2 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਦੁੱਖ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਪ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਸਹੇੜਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਤੀ ਗਾਲ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਕਰ। ਦੱਸੋ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਿਆ ਕਾਪ ਕੀਤਾ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਬੈਠਾ, ਲੜ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜਦ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਸਹੇੜੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਏ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਸੁਖ ਸਮਝ, ਜਦ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤੇ ਭੀੜ ਆਵੇ, ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਗੁਰ ਬਹੀਨ ਮਨ ਬਿਨਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਪਾਵਹਿ ਦੁੱਖ ਭਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਭਰਮ ਦਾ ਜਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਕਿਹਨੇ? ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਘੋਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ, ਸਮਝ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਮਰਦ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਸੁਖ ਆਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਰੱਖੀ ਤੇ ਰੱਬ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਭਾਈ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਰਤੂਗਾ। ਰੱਬ ਮਨ ਤੇਰਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਹਉਮੈ ਮਿਹ ਪਾਏ, ਇਨ ਹਉਮੈ ਸਭ ਜੀਵ ਭੁਲਾਏ। ਆ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੀ ਕਾਹਦੀ? ਆਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕਮੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਨਾ ਹੀ ਖਰਚਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ।
ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਭਾਈ ਨਿਰਧਨ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਧਨ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਦੌਲਤ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੁਖੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਦਿਲ ਕੱਢਦਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਰ ਲੈ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਘਾਟਾ ਪੈ ਜੂਗਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਸੁਖ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾ ਭਾਈ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੀਵ ਦੀ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹਉਮੈ ਪ੍ਰਬਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦ ਮਾਇਆ ਦਾ ਆਭਾਸ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਅਗਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ